ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্লগ অফ জয়পুর। এটাই হচ্ছে জয়পুর ভ্রমণের শেষ পর্ব বা রাজস্থান ভ্রমণের শেষ পর্ব। এই পর্বে আমরা আগের দিন ভৌতিক ভানগড় ফোর্ট থেকে ফিরে আরেকটা ফোর্টে গেছিলাম, তার গল্প আগেই বলেছি। এই পর্বে আমরা রাতে ফিরে এসে হোটেলে থেকে পরদিন সকালবেলা আমরা বেরিয়ে পড়লাম আমের ফোর্ট দেখতে। আমের ফোর্ট জয়পুরের খুব সুন্দর স্থাপত্যের মধ্যে একটা, বিশেষ করে রাজপুত এবং মুঘল শৈলীর মিশ্রণের জন্য বিখ্যাত। এটি তার সুন্দর স্থাপত্য, বিশাল প্রাসাদ এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ স্থানগুলোর জন্য পরিচিত। এছাড়া এর ভেতরে রয়েছে শীষমহল। শীষমহল তার আয়না এবং কাচের অলঙ্কারের জন্য বিখ্যাত, যা রাতের আলোতে ঝলমল করে। এছাড়াও এই ফোর্টে ঢুকতেই আপনারা পাবেন একটা মিউজিয়াম, যেটা আপনারা টিকিট কেটে দেখতে পারেন। তো বেশি সময় আমরা আমের ফোর্টে কাটালাম না, কারণ আজকেই আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এবং এই রাস্তাটা অসম্ভব সুন্দর, পাহাড়ের একদম উপরে, শহরের খুব কাছেই। জলমহল দেখতে দেখতে আমরা চলে এলাম, এটা হচ্ছে জায়গার ফোর্ট। এখানে টিকিট কাটতে হবে। কত করে টিকিট দেখি? 200 টাকা করে টিকিট নাকি? चलो टिकट 150 টাকা করে। ये लास्ट फोर्ट है। आमेर में इनका रेजिडेंट था, ये किला है आर्मी बेस। ओके, हाँ, उनकी सेना का बेस था ये दादा गवर्नमेंट अंडरटेक नहीं है, राज परिवार के पास है आज भी। ये जयगढ़ आमेर गवर्नमेंट अंडरटेक और ये अभी राजाओं के पास है। राजा के पास है, उन्हीं के एम्प्लॉयर है दादा। अभी जो देखने चल रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा कमान है। ये दुनिया का इसलिए है दादा, 4 व्हील पर खड़ा है। अपने कमान जो है 2 व्हील पर मिलेंगे। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन इसीलिए है 4 व्हील पर है। যাকে এখানে ব্যাটারি গাড়ি আছে বয়স্ক লোকের, আপনারা इसे করে कैनन का देखने को मिलेगा। वो कैनन देखने को मिलेगा। अच्छा चल रहे हैं दादा। अच्छा 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 वही जा रहे हैं। তো বয়স্করা এলে পরে ব্যাটারি গাড়ি আছে, সেটাতে ঘুরতে পারবেন। বলিए। ये दादा लेफ्ट में जो है ना, ये रेन वाटर हार्वेस्ट है। রেন ওয়াটার এখানেই হারভেস্ট হয়। ঠিক আছে, ये मैम जो फर्स्ट रेन होगा मानसून का, वो डट्टी पानी इस ओपन टैंक में यूज में लेंगे। फिर अंडरग्राउंड वाटर कैनाल जा रहा है, पानी फिल्टर सिस्टम बनाए हुए हैं, फिर वो आगे पीने के लिए टैंक में यूज में लिया जाएगा। अभी क्या ये पानी यूज होता है? अभी भी यूज होते हैं ना, ये पानी नहीं होता, वो पीने वाला पानी यूज में होता है दादा। हाँ, ये तो फिल्टर होके जाएगा, फिर यूज होगा। वो जो वो नीचे से सुड़ेंगे ना सबसे पहले पानी चुनाव आपने इमरजेंसी में यहाँ इंदिरा गांधी तेजरी खजाना लेकर गई थी। हाँ, वो इसी किले में वो आगे बना हुआ है टैंक। अच्छा, यहीं से खजाना ले गई थी। हाँ, गायत्री देवी और भवानी सिंह को अरेस्ट कर लिया। हाँ। गायत्री देवी तो इंदिरा गांधी का दोस्त भी था। दोस्त नहीं था, कट्टर दुश्मन थे। एक साथ में पढ़ती थी। बटे हैं लेकिन दुश्मन थे जो है। और कांग्रेस के खिलाफ फर्स्ट टाइम में वही पार्टी स्वतंत्रता पार्टी से खड़ी हुई थी। स्वतंत्रता पार्टी से सवाई माधोपुर से एमएलए रही हुई है गायत्री देवी। दादा ये कमान देखकर और फिर ये फोटोग्राफी कर, स्टेज से ऊपर से व्यू लेकर इधर ही आना है दादा। ওকে, আমরা এখন আছি জয়গড় ফোর্টে। এটাই পৃথিবীর সবথেকে বড় কামান। আমরা এখন আছি জয়গড় ফোর্টে। সো এখান থেকে আমরা এখন দেখব পৃথিবীর সবথেকে বড় কামান। এটা তার আউটসাইড ভিউ। আমরা এখান দিয়ে এন্টার করেছি। এখান থেকেই স্বাধীনতার পরে সবথেকে বেশি ধন সম্পত্তি পাওয়া গেছিল এই ফোর্ট থেকেই, এবং এইটাই হচ্ছে পৃথিবীর সবথেকে বড় কামান। বেসিক্যালি জয়গড় ফোর্ট একটা সেনা ছাউনি ছিল।
সেই সময়কার রাজাদের। আর এখান থেকে জলমহলের ক্লিয়ার ভিউটাও পাওয়া যায়। দিস ইজ জলমহল অফ राजस्थान जयपुर। ये लास्ट कब चला था? 1720। 1720 बना लिया रेन वाटर हार्वेस्ट। लगभग सब फोर्ट में ही पानी के लिए ऐसा ही सिस्टम रखा हुआ है। दादा क्या करे तो ये किलो में यहाँ पहाड़ियों में इनमें पानी नहीं है। अच्छा गोदाम होते हैं। गोदाम, स्टोर रूम। दादा लेफ्ट साइड में डाउन में ये ब्रेकर बने हुए हैं, ये इनमें ये क्वार्टर बने हुए हैं। ये प्रेजेंट टाइम में हमारा रेजिडेंट है, ओल्ड समय में सेना रहती थी यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दीवारों में पूरे रूम बने हुए हैं। जय भान कैनन। दादा ये लेफ्ट में ओपन आ गया फिर वो वाटर कैनाल, अच्छा 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 अच्छा। यहाँ से कवर आया, यहाँ ये जो नाली है ये पूरा ओपन कर दिया। ये ओपन आ गया। दादा यहाँ पर भी डिवाइड किया गया है और पानी फिल्टर के लिए बीच में टैंक बनाया है। वो आएगा, धूल मिट्टी नीचे बैठे, फिर पानी हाँ। चले, यहीं से छोड़ेगा फिर। हाँ फिर वो फर्स्ट पानी है दादा, फर्स्ट उसमें जाएगा। यहाँ बैरिकेड ये गेट लगा दिया ओपन टैंक में, जो पुराने समय में दादा ये फाइनल रिजर्वर है ना? फाइनल फाइनल रिजर्वर। उधर वाला वो होता था एनिमल के लिए दादा, जो आर्मी के पास एनिमल थे हाँ हाँ हाँ। उनके पीने के लिए। इसी से दादा वो तेजरी खजाना लेकर गई है। हाँ इसके अंदर था। इसका कैपेसिटी है दादा 60 लाख गैलियन। 60 लाख गैलনের ক্যাপাসিটি। 10,000 आदमी 2 साल तक पानी पी सकते हैं। 60 লাখ গ্যালন এই ফোর্ডের ওপরে এত বড় রিজার্ভার বানিয়ে রেখেছে। दादा इसका जो है डीप है वो 40 फीट है, ওয়াও 40 158 ফিট। फीट लंबाई है, 138 फीट चौड़ाई है इसका। এইটাই দেখেছিলাম। মিষ্টি দেখছি এটাকে। টেম্পল এখানে একটা ছোট তোপের রাখা রয়েছে, টেম্পল মন্দির। दादा यहाँ पर थोड़ा दिख है, ये बड़ा है, टाइम लगेगा मैं। नहीं हमको उतना टाइम भी नहीं है, फिर हमको पूरा देखना है ना, इसलिए मीडियम में बनाना फोटो ले लो। ये सबसे टोकरा कहाँ करना है, तो कैसे बनती है, बड़ी टोप देगा वो ऐसे बनती है, फोटो ले लो। ये मशीन है, এটা হচ্ছে প্রোটোটাইপ। প্রোটোটাইপ गाड़ी साफ की गन से, रेडी गन से। ये सब आएगा ओके सर। बड़ी फोटो ये गन मशीन है, बोलते हैं फोटो ले लो, सामने ले लो, छह बोले ओके ना आ गए। ये सब यूज किया हुआ है, मतलब खून वून बहुत बड़ा, ये छोटी टोकरा, बड़ी टोकरा, बड़ा बड़ा तेल ले लो, अनेर बेटा। আর এগুলো সব সাথে রাখতো, তীর বিভিন্ন ধরনের। ঠিক আছে, নমস্কার। तो देना दिखता है এই দুর্গ কমপ্লেক্সের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো হলো লক্ষ্মী বিলাস, ললিত মন্দির, বিলাস মন্দির এবং আরাম মন্দির। একটি জাদুঘর ও অস্ত্রাগারও আছে। এই ফোর্টটা বেসিক্যালি আর্মিদের কোয়ার্টার হিসেবেই পরিচিত। এখন যে মন্দিরটা দেখছেন এটা খুবই প্রাচীন একটা মন্দির। আপনারা এগুলোই এখানে দেখতে পাবেন। জাদুঘরে রাজপরিবারের অনেক ছবি এবং চিত্রকর্ম, প্রাচীন নিদর্শন, একটি বৃত্তাকার
তাসের প্যাকেট এবং প্রসাদ ও দুর্গের হাতে আঁকা নকশা আপনারা দেখতে পারেন। অস্ত্রাগারে বন্দুক, তরবারি, বর্ম, কামান এগুলো সবই আপনারা দেখতে পারবেন, যা কিছুক্ষণ আগে দেখলেন। আগেই বলেছি এইটা একটা আর্মি বেস হিসেবেই ব্যবহৃত হতো। এই জয়গড় ফোর্ট আরাবল্লী পাহাড় এবং আমের দুর্গের এক মনোমুগ্ধকর মনোরম দৃশ্য প্রদান করে। এর চূড়া থেকে আপনি গোলাপি শহর নামে পরিচিত পুরো জয়পুর শহরকে দেখতে পাবেন। দুর্গের কমপ্লেক্সের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো তো আগেই আপনাদের বলে দিয়েছি। জয়গড় দুর্গটা যেহেতু সেনা ছাউনি হিসেবেই ব্যবহৃত হতো, সেহেতু এই দুর্গটা অনেক বড় এবং এর চারিপাশ উঁচু উঁচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানেই সেনাদের পুরো ব্যবস্থাপনা হতো, সেটা দেখেই কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। এই দুর্গ কমপ্লেক্সের ভেতরে আপনারা চারবাগ বাগান নামে পরিচিত একটা সুন্দর বর্গাকার বাগান দেখতে পাবেন, যেখানে অনেক ক্লান্তিকর হাঁটার পর আপনারা কিছুটা সময় কাটাতে পারেন। এই যে জায়গাগুলো দেখছেন, এগুলো আপনারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সিনেমার দৃশ্যে দেখেছেন হয়তো। কি কিছু মনে পড়ছে? দুর্গ কমপ্লেক্সের উত্তর দিকে আপনি আওয়ানি দরজা নামে পরিচিত ত্রিখচিত প্রবেশ পথে যেতে পারেন, যা আপনাকে আরাম মন্দির এবং আঙিনার মধ্যে দিয়ে বাগানে নিয়ে যাবে। আপনি সাগর হ্রদের একটা আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখতে পাবেন। কৃত্রিম হ্রদ এরগুলোর জল ব্যবহারের জন্য দুর্গে জল পরিবহন করা হতো। জল সংরক্ষণের মডেলটা অসাধারণ ছিল, যা আজকের জল সংকটের সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা রাখে। যেহেতু দুর্গটা আরাবল্লী পর্বতমালার উপরে অবস্থিত ছিল, তাই তার বৃষ্টির জল বা ঝর্ণার জল একটি খালের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় উঠোনের নিচে নির্মিত ভূগর্ভস্থ ট্যাঙ্কে পরিবাহিত করা হতো। বৃহত্তম ট্যাঙ্কারটির ধারণ ক্ষমতা ছিল 6 মিলিয়ন গ্যালন। আমের ফোর্টের শাসকদের সম্পদের গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন জায়গায়, যা পরে জলাশয়ের নিচে চাপা পড়েছিল, যার ফলে অনুসন্ধানকারীরা বারবার ব্যর্থ হয়েছিল। 1977 সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণার সময় অনুসন্ধানটি চালানো হয়েছিল, কিন্তু রহস্যময় এবং মূল্যবান সম্পদের সন্ধানের জন্য তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল বলে। জয়গড় দুর্গ আমের দুর্গ মাওতা হ্রদের খুব কাছে অবস্থিত। জয়গড় দুর্গটা আরাবল্লী পর্বতমালায় চিল্কা টিলা বা ঈগলের পাহাড় নামে পরিচিত। তো আমরা অনেকটা সময় কাটালাম এবং জলমহল দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে আমরা জয়পুরের যন্তর মন্তর দেখার জন্য এগিয়ে চললাম। যেহেতু আমাদের ফ্লাইট 4:30, তাই অনেকটা সময় ওখানে কাটাবো বলে আর খুব বেশি দেরি করলাম না। এরপরে তো আবার খাওয়া দাওয়াও করতে হবে, তাই আমরা চলে এলাম যন্তর মন্তরে। বিশ্বাস করা হয় যে রাজা জয়পুরের 23 জন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। এই মানমন্দিরটি তার সময়ে অনেক বাধা বিপত্তিরও সম্মুখীন হয়েছে এবং দেশের একটা স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তো আমরা যেহেতু গাইড নেইনি, তাই আমরা ডিসাইড করলাম প্রথমে আমরা এখানে একটা ভিডিও শো হয়, এখানে কি কি জিনিস আছে এবং কি কি কাজে লাগে এবং কিভাবে সেগুলো অনুসন্ধান করতে হয় তার ভিডিওগ্রাফিটা দেখে নেব। তাহলে আমাদের আর গাইডের প্রয়োজন খুব একটা হবে না। তবে আপনারা চাইলে এখানে গাইড নিতে পারেন। তাই আমরা চললাম ভিডিওগ্রাফি দেখতে। রাজা জয় সিং কখন জয়পুর নির্মাণ শুরু করেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায়নি, তবে 1728 সালের মধ্যে বেশ কয়েকটা যন্ত্র তৈরি করেছিলেন এবং জয়পুরের যন্ত্র নির্মাণ 1738 সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। 1735 সালে যখন নির্মাণ কাজ তুঙ্গে ছিল, তখন জয়পুরে কমপক্ষে 23 জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিযুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তী রাজনৈতিক ও আবহাওয়ার কারণে দিল্লিকে রাজা জয় সিং এর প্রধান মানমন্দির হিসেবে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং 1743 সালে তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জয়পুর তার কেন্দ্রীয় মানমন্দির হিসেবে রয়ে যায়। মুঘল সম্রাট মেহমুদ শাহ বিশেষভাবে ক্যালেন্ডার সংস্কার এবং জ্যোতির্বিদ্যার ছক সংশোধন করার জন্য সওয়াই জয় সিংকে নিযুক্ত করেছিলেন। 7 বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর সওয়াই সিং 1723 সালে তার সারণী সম্পন্ন করেন। এগুলি জিল-ই মোহাম্মদ শাহী নামে পরিচিত ছিল। এই মন্দিরগুলিকে যন্তর মন্তরও বলা হয়,
যেখানে যন্তর অর্থ যন্ত্র এবং মন্তর অর্থ গণনা। জয়পুর মানমন্দিরটির এই 5টি মধ্য বৃহত্তম, সর্বোচ্চেয়ে নিখুঁত, অধিকতর নির্ভুলতা সহ এবং সবচেয়ে ভালোভাবে সংরক্ষিত। রাশি বলয় যন্ত্র এ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। 31শে জুলাই 2010 সালে ইউনেস্কো কর্তৃক এই স্তম্ভটি বিশ্বের ঐতিহ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এখানে যে যন্ত্রগুলো রয়েছে এগুলো কিভাবে কাজ করে এগুলো জানতে গেলে অবশ্যই আপনারা ওখান থেকে একজন গাইড নিয়ে নেবেন। যে যন্ত্রগুলো এখানে রয়েছে সেগুলো হলো চক্রযন্ত্র, দিনের 4টে নির্দিষ্ট সময়কে নির্দেশ করে, যা বিশ্বের অন্যান্য প্রধান মানমন্দিরগুলোর সাথে মিলে যায়। দক্ষিণ ভিত্তি যন্ত্র উচ্চতা এবং মেরিডিয়ান পরিমাণ, সেই সাথে মহাকাশীয় বস্তুর মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করে। দিগন্ত যন্ত্র সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় গণনা করা হয়। দিশা যন্ত্র দিক নির্দেশনা ও পরিমাপ প্রদর্শনের জন্য। ধ্রুবদর্শক পট্টিকা অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তুর সাপেক্ষে মেরু নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় ও পর্যবেক্ষণ। জয়প্রকাশ যন্ত্র আকাশে একটি উল্টানো চিত্র প্রদান করে, উচ্চতা পরিমাণ করে, পর্যবেক্ষণকে যন্ত্রের ভিত্তিতে চলাচলের পাশাপাশি ঘণ্টা কোণ গণনা করার সুযোগ দেয়। কপিলা যন্ত্র মহাকাশীয় বস্তুর স্থানাঙ্ক পরিমাপ করে। ক্রান্তিবৃত্ত যন্ত্র স্বর্গীয় বস্তু অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করে। লঘু সম্রাট যন্ত্র যন্তরমন্তরে ছোট সূর্যলোক এবং 27 ডিগ্রিতে ঝুঁকে পড়ে। মিশ্র যন্ত্র 5টি বিভিন্ন যন্ত্রের সংস্কার। নদী বাল্য যন্ত্র 1 মিনিটের কম সময়ের পরিমাপ করে। পালভা যন্ত্র রাম যন্ত্র সূর্যের উচ্চতা পরিমাপ। রাশি বাল্য যন্ত্র 12টি নক্ষত্রপুঞ্জের ট্র্যাকিং এবং অবস্থান বিভিন্ন রাশিচক্র গঠন চিত্র করে। সন্তান যন্ত্র মেরিডিয়ান প্লেট তৈরির একটি অন্যান্য 60 ডিগ্রি অর্ক যন্ত্র, যার একটি সামান্য অন্ধকার প্রকোষ্ঠ রয়েছে। এটি প্রতিদিন দুপুরে আলোকিত হয় এবং প্রকোষ্ঠের একটি পিনহোল দিয়ে আলো প্রবেশ করে, যা এইভাবে সূর্যের ব্যাস, অক্ষয় এবং দূরত্ব গণনা সাহায্য করে। উন্নতাংশ যন্ত্র গ্রহ নক্ষত্রের পরিমাপ করে। বৃহৎ সম্রাট যন্ত্র যন্ত্ররাজ যন্ত্র হিন্দু ক্যালেন্ডারের গণনা করতে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের অনন্য ও নির্ভুল যন্ত্রের সমারোহের ফলে মহাকাশ এবং তার বাইরের রহস্যময় স্পষ্টভাবে মহারাজার নজরে পড়েছিল, যার ফলে যন্তর মন্তর তৈরি করেছিলেন। জটিল কম্পিউটার প্রোগ্রাম এবং মেশিনের সাহায্য ছাড়াই 18 শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই বিশাল পরিকাঠামোটি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল, যা আজকেও অটলভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জয়পুর, নিউ দিল্লি, উজ্জয়িনী, মথুরা এবং বারাণসীতে নির্মিত হয়েছিল 5টা যন্তর মন্তর। এগুলো দেখতে অনেক সময় লাগবে এবং আমরা অনেক সময় কাটিয়ে এরপর দেখে যেন মনই ভরছিল না। তো কিছু করার নেই, আমাদেরকে ফিরতে হবে। বেশ কিছুদিন আমরা এখানে রয়েছি এবং এই ধরনের সব ভালো লাগার জিনিস এবং দেখে আমরা আস্তে আস্তে আমাদের হোটেলের দিকে ফিরে যাব, কারণ এরপর আমাদেরকে বাড়ি যথেষ্ট সময় নিয়ে আসবেন। যন্তর মন্তর থেকে আরও বেশ কিছু জায়গা রয়েছে যেগুলোর দূরত্ব আপনাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি। আম্বা দুর্গ 7.5 কিলোমিটার, নাহারদার দুর্গ 13.6 কিলোমিটার, হাওয়া মহল 850 মিটার, সরকারি কেন্দ্রীয় জাদুঘর অ্যালবার্ট হল, যেটা আমরা যাওয়ার পথেই দেখব, এই 1.5 কিলোমিটার মতো, ইসারলত 1 কিলোমিটার মতো, সিদোনিয়া রানীবাগ 5.8 কিলোমিটার, বিদ্যাধর উদ্যান 5.3 কিলোমিটার। জয়পুর আমাদের ভীষণই ভালো লেগেছে। জয়পুর দুর্গের শহর বলা হয়, যদিও জয়পুরের থেকে বা রাজস্থানের থেকে অনেক বেশি দুর্গ রয়েছে আপনার মহারাষ্ট্রে। তো অনেকটা সময় কাটিয়ে আমরা দুপুরের খাবার সেরে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম এয়ারপোর্টের দিকে। এটাই ছিল জয়পুরের ভ্রমণ বা রাজস্থান ভ্রমণের শেষ পর্ব।
ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না। এটাই হচ্ছে অ্যালবার্ট হল, এর ভেতরে আপনারা যেতে পারেন এবং এখানেও দেখার অনেক কিছু রয়েছে, যদিও আমাদের সে সুযোগটা হয়নি। লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে আপনারা জানাবেন আমাদের এই ভিডিও বা ভ্রমণ বৃত্তান্ত কেমন লাগলো, আপনাদের কাজে আসলো কিনা। ধন্যবাদ।